లెటర్స్ అవన్నీ రివర్స్ లో కనబడుతున్నాయి కదా. అవును సార్. Okay, so this is a ammeter ma. So how we can find this is a ammeter or whatever it is. So on the meter we are having like a here, a. So if it is a and it is rounded, we can identify this is a ammeter. Okay, so sir, we are having a two quantities, AC quantity, DC quantity. So we are not having AC quantities in our syllabus, but if you want to measure AC currents or DC currents, so how we can find out it is a AC current measurement or DC current measurement. So below that, here we are having one straight line. So that straight line we are indicating with that this is measured used for DC measurements. So this is a ammeter. So this is the positive terminal. Red indicates the positive terminal and black indicates the negative terminal. So this is the positive terminal, this is the negative terminal, and this range will see that here we are not seeing properly. So this is 0 to 200 milliamperes. So this is measures the current in the range of 0 to 200 milliamperes. So this is ammeter. And next voltmeter. So avani తీసుకుందాం. So next I want to tell about that. Next, ammeter. So similarly you want to measure the ammeter, we are using, similarly you want to measure the voltage, you are using voltmeter. So the same V indicates that voltmeter, dash indicates that this is for DC measurement. So this is positive terminal, this is positive terminal, and this is negative terminal, and this 0 to 20 volts is nothing but this is used to up to measure of 20 volts. Okay, so this is about that voltmeter and ammeter. And this is the breadboard. This is the breadboard. Okay, so this is the breadboard. So this breadboard is used to measure So this is the breadboard. It is used to connect the resistors. Suppose we are having one circuit like this. Take an example. This we are having one circuit here. So this is a circuit we are having here. So we want to connect the circuit means we want to connect the elements on the breadboard. Then they are connected. So coming to this breadboard, it is having two parts. So this is the first part and this is the second part. So if you want to connect either this part or this part, so these terminals are using for the return connections. So if you want to connect, you want to place it in a vertical position. So this is about breadboard. When you are doing the connections, we can easily understood that. And this is the this is the source. So this is, you are calling it as a RPS, regulated power supply. So this regulated power supply is having two knobs here, 1 2, and this is also two knobs. So you can use, this is a channel 1 and this is the channel 2. If you want to use these two terminals, keep this knob in channel 1. If you want to use these terminals, keep this knob in channel 2, like this. Channel 2, channel 1, channel 2. And with this we can give the voltage. Okay, so by using this knob we can adjust the voltage, and by using below knob you want to use 0.1 0.2 changes is there, not that changes also we can do it. So this is the positive and this is the negative. So this is the channel 1 and this is the channel 2. So this is the regulated power supply. So this is a resistor. This is a resistors. So these are so these are the resistors. So we can use this resistors. By using this resistors we can conduct the experiment. This is the resistors. So this resistors having a color code. So what is the color code means, we are having some rules to find out, some formula you are having to find out the resistance value by using this color code. So regularly it is having a 3 band or 4 band. So how we can where we can start. So where we can start means we are having some gold or silver at the
one side end, gold and silver. So opposite to that we want to start the color coding. So this is about that resistance. So, and this is the general lab view. Actually, if you are coming to the physical session, you are coming to this lab and you want to do the experiments on the this labs, and this is the lab session of yours, and you want to do the experiments like what are the experiments you are having: KVL, KCL, next superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem. So this is a breadboard. So this is a breadboard. So I want to connect two resistors. I want to connect it two resistors. So this is a resistor. So I want to place a resistor means I want to keep here where it is some place. Okay. So first place one resistor like this. So place resistor in the two terminals. Immediate గా ప్లేస్ చేయొద్దండి, కొంచెం డిస్టెన్స్ ఇచ్చి ప్లేస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఆ రెండింటిని పక్క పక్కన కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఆ రెండింటిని పక్క పక్కన కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే వర్టికల్ లైన్ లో కనెక్ట్ చేయాలి. వర్టికల్ లైన్ లో ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ సెకండ్ ఎండ్ ఉంటుంది కదా, ఈ సెకండ్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ కదా, ఈ సెకండ్ ఎండ్ దగ్గర దాని పక్కన పెట్టకుండా కింద వర్టికల్ లైన్ లో 5 హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ వర్టికల్ లైన్ లో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. అలా అదే సేమ్ హారిజాంటల్ లైన్ లో ఇంకోటి ప్లేస్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ రెండు సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నట్టు. లేదు ఈ రెండు నేను ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేయాలి అంటే, సో ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎండ్ అంటే సేమ్ ఇలా పెడితే సరిపోతుంది, ప్యారలల్ లో వచ్చేస్తాయి రెండు. ఇలా సేమ్ ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్కడ ఫస్ట్ ఎండ్ ఎక్కడ పెట్టావు, సెకండ్ దాన్ని ఫస్ట్ ఎండ్ ఎక్కడ పెట్టావు పెట్టేస్తే అది ప్యారలల్ కనెక్షన్ అవుతుంది. సో ఇవి రెసిస్టర్స్, బ్రెడ్ బోర్డు, అమ్మీటరు, వోల్ట్ మీటర్ మీరు ఇక్కడ చూసారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు మల్టీమీటర్. So another meter I want to be show. So this is the multimeter. So a multimeter ante ikkada manam chusam voltmeter, you are seeing voltmeter and ammeter. So you are using separate meter for measurement of voltage, separate meter for measurement of current. So if I want to use it as a voltmeter, I can use it. If I want to use it as an ammeter, I can use it. Okay, suppose if I want to measure voltage, so I want to, so I'm having two terminals like this, some black and red whites. So black where you want to keep in a, so you are having what the terminals we are having here, this is volts and this is common and this is milliamperes and this is microamperes. So if you this is 20 general amperes. So if you want to keep the black in the common, whatever you want to measure, you want to measure current or voltage, you want to keep this in the this. Suppose I want to measure the voltage or resistance, I want to keep here, I want to keep in the volts. So this is the terminal you are having. So this is the capacitors, we want to measure in the capacitor means you want to keep here. You want to measure the resistance means keep in this position like this. And if you want to measure the voltage means like this. This is the DC measurement and this is the AC measurement. This is the AC current and this is the DC current. Where the range I want to, suppose I want to measure the range of 20 volts DC. So DC where DC, here the DC. So 20 దగ్గర పెడితే 20 volts వరకు మెజర్ చేస్తారు, 200 పెడితే 200 వరకు మెజర్ చేస్తారు, 1000 పెడితే 1000 వరకు. సో నువ్వు ఏ పాయింట్ దగ్గర పెడితే అంతవరకు వోల్టేజ్ అనేది మెజర్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ DC కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్న దగ్గర పెట్టు. ఏసీ అనుకోండి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ అయితే అంత మెజర్ చేస్తాం. ఇది ఆన్ చేసుకుందాం. ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ వాంట్ టు మెజర్, ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద మీటర్ కరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో ఇక్కడ చూడండి సమ్ వైఫై సింబల్ లాగా ఉంటుంది, ఇక్కడ వైఫై సింబల్ లాగా కనిపిస్తుంది నార్మల్ గా, డయోడ్ సింబల్ కానీ వైఫై సింబల్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఆ వైఫై సింబల్ దగ్గర ఈ నాబ్ ని పెట్టి ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, దీన్ని ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలంటే ఒకదానికొకటి ఇట్లా ఇక్కడ చూపించిన విధంగా టచ్ చేయాలి. టచ్ చేస్తే మీకు ఒక హియర్ బీప్ సౌండ్ వస్తుంది. ఆ బీప్ సౌండ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కంటిన్యూషన్ మోడ్, అది వర్క్ అవుతుంది అన్నట్టు యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అది చెక్ చేసే విధానం. దీన్ని ఆఫ్ చేసుకుంటే ఆఫ్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ ఇది మీకు సంబంధించింది ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ మీకు సో కేవీఎల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేపిస్తాయి ఈరోజు, మామూలుగా డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తాను. సో ఆ కేవీఎల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే కంటే ముందు కూడా మీకు అసలు కేవీఎల్ అంటే ఏంటి దాని గురించి చెప్తాను, ఓకేనా. సో ఒక వెయిట్ ఫర్ 1 minute. సో కేవీఎల్ కేసీఎల్ అంటే, సో వాట్ ఈస్ కేవీఎల్ అండ్ కేసీఎల్ అంటే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అండ్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. సో కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అంటే ఏం చెప్తుంది అంటే నాన్న, ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ సర్క్యూట్ లో ఎంత ఒక ఇట్లా బ్రాంచెస్ లాగా ఉంది. ఆ బ్రాంచెస్ లాగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, వెయిట్ ఫర్ 1 minute. ఎక్కడ కన్వీనియంట్ ఉంటే అక్కడ పెట్టేసి సార్ పెట్టేసి, ఎక్కడ కన్వీనియంట్ ఉంటే అక్కడ. So this is one circuit here. ఇదొక సర్క్యూట్. ఇది ఒక్క నిమిషం నేను Sir, you muted, sir. మీకు రివర్స్ లో కనిపిస్తుందా, ప్రాపర్ గా కనిపిస్తుందా? Sir, ఇస్ ఇన్ రివర్స్ మోడ్ ఓన్లీ నా, రివర్స్ గా కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Yes, sir. Yes, sir. Wait for 1 minute. Back button, back. మీరు కూడా అట్లానే కనిపిస్తుంది, అట్లే కనిపిస్తుంది బటన్. మన నాలుగు రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది. సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి మన దానికి, ఇంటి వేరే కదా.
మా బి ఆన్లైన్ సార్ మా ఆపనట్టుంది. లైన్ లో ఉండండి అమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే. తోకల సుమంత్ కుమార్, సురేందర్. తోకల సుమంత్ కుమార్ ఎవరమ్మా? రీనేమ్ చేసుకోండి. 325. 25 రోల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ ఉన్నావుగా నువ్వు, మరెందుకు పెట్టావు 25 రోల్ నెంబర్? రాజ్ కుమార్. సార్ ఆ ఫోన్ ఆఫ్ అయిపోయింది సార్, అందుకే ఈ ఫోన్ లాగండి. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం సార్, నో ప్రాబ్లం. Sir. Hello, sir. Hello. Okay. So is it visible to you now? ఎస్ సార్. Okay, నేను వేరే డివైస్ లో లాగిన్ అయ్యాను, నో ప్రాబ్లం. సో ఇది గివెన్, దిస్ ఇస్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ నా. సో దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ B1 అండ్ రెసిస్టర్స్ R1, R2, R3 అని ఇచ్చాడు అనుకో. ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు, దిస్ ఇస్ ద గివెన్ సర్క్యూట్. సో ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ he is asking that verify that KVL. So what is the KVL? So you don't know about that KVL, okay? So how we are verifying that? All these things I will tell right now, okay? So this is the circuit. So this we are calling one mesh. We are calling it as a mesh, and this is also another mesh. This is one mesh and this is another mesh. So what the KVL will say is that what is the algebraic sum of the voltage drops in a mesh is equals to 0. What is the algebraic sum of in this mesh is voltage drops in this is equals to 0. అంటే ఇక్కడ అంటే మీకు ఎలా వెరిఫై చేస్తాం ఏంటనే నేను KVL KCL చెప్పినప్పుడు చెప్తా, ఎలా మనం థియరిటికల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా మనం ఎలా చేస్తామన్నా చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ గా ఏం చేస్తామంటే సేమ్ సర్క్యూట్ ఉంటది కదా. సో ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్, ఇది మనకి ఇచ్చిన గివెన్ సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్ కి సమ్ V1 ఓల్స్ ఇచ్చాడు, R1, R2, R3 మూడు ఇచ్చాడు. సో ఈ 3 ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాడు మనల్ని, KVL వెరిఫై చేయమని చెప్తాడు. సో KVL వెరిఫై చేయమంటే ఏం చేయాలి, ఈ వోల్టేజ్ ఇందులో ఈ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ గా ఉన్న ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంది, ఈ రెసిస్టెన్స్ కి అక్రాస్ గా ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంది, వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, వోల్టేజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని, ఇది సోర్స్ కాబట్టి మనం ఎంత ఇస్తున్నామో మనకు తెలిసిపోతుంది సోర్స్ నుంచి. కానీ ఇందులో డ్రాప్ ఎంత ఉందనేది మనం థియరిటికల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. కానీ ప్రాక్టికల్ గా వెరిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ కి అక్రాస్ గా ప్యారలల్ లో మనం వోల్టేజ్ ని వోల్ట్ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేయాలి. దీనికి కూడా ప్యారలల్ లో వోల్ట్ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేయాలి, దీన్ని కూడా ప్యారలల్ లో వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఎన్ని వోల్ట్ మీటర్స్ కనెక్ట్ చేసాం, ఇక్కడ ఇంకా ఏం చేస్తాడు, ఇంకొకసారి ఇక్కడ ఇంకో రెసిస్టర్ కూడా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక వోల్ట్ మీటర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇది మనం ప్రాక్టికల్ గా కనెక్ట్ చేయాల్సిన సర్క్యూట్. ఇక్కడేమో సోర్స్ కింద ఇంతకుముందు మీకు చూపించాను కదా RPS పెట్టాం. సో అగైన్ R1, R2, R3, R4 4 రెసిస్టర్స్ ఉంది. ఈ 4 రెసిస్టర్స్ కి అక్రాస్ గా V1 ప్యారలల్ లో V1, V2, V3, V4 4 వోల్ట్ మీటర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. 4 వోల్ట్ మీటర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తామండి, దీని V1 ఎంత సప్లై, what is the supply you are giving, total V. So what is the voltage drop across R1, what is the voltage drop across R2, what is the voltage drop across R3, what is the voltage drop across R4, you are finding with the help of the meters. So find out చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము, ఈ V ఈ రెండు, ఇది -V1 -V2 అంటే ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. నెక్స్ట్ ఆ ప్లస్ మైనస్ ఎలా వస్తుంది నేను KVL KCL చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, జస్ట్ ఇక్కడ ఇట్లా గుర్తు పెట్టుకోండి అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ
V2 minus V3 minus V4 equal to 0 రావాలి. వస్తే అప్పుడు నీకు ఏమైనట్టు కేబిఎల్ వెరిఫై అయిన, లేకపోతే కేబిఎల్ వెరిఫై కాదు. సో ఇది కేబిఎల్, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. అంటే ఇక్కడ మీరు ప్రాక్టికల్ గా మీరు ఏం చేయాలి, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా మెజర్ చేయాలి అంటే ఇచ్చిన సర్క్యూట్స్ కి ఎక్కడెక్కడైతే రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ రెసిస్టర్స్ కి అక్రాస్ గా వోల్ట్ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసుకొని ఏం చేయాలి, వాటి రీడింగ్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంత సప్లై ఇచ్చా, ఎంత వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాం అనేది ఉంటుంది మనకి. సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, సర్క్యూట్ ఎంత ఏది, సపోజ్ ఇది, అది నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ V1 V2 V3 అని. సపోజ్ సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం. సో V1 20 వోల్ట్స్ ఇచ్చి, V20 వోల్ట్స్ ఇచ్చి అక్రాస్ మనకి మాన్యువల్ లో సర్క్యూట్ ఉంటుంది, సమ్ రెసిస్టర్స్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు, వాటికి అక్రాస్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇది ఒక 1 కిలో ఓమ్, ఇది 480 ఓమ్స్, ఇది 480 ఓమ్స్, ఇది 570 ఓమ్స్ అనుకుందాం. సో ఇవి ఇలా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అక్రాస్ గా వోల్ట్ మీటర్ 1, వోల్ట్ మీటర్ 2, వోల్ట్ మీటర్ 3, వోల్ట్ మీటర్ 4 కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు అక్కడ సార్ టెర్మినల్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు నేను టెర్మినల్స్ అవి చూపిస్తాను ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం అనేది. దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే, వాట్ ఆర్ ద మీటర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వోల్ట్ మీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని వోల్ట్ మీటర్స్ కావాలి, 4 రెసిస్టర్స్ మనకి ఇచ్చిన సర్క్యూట్ లో 4 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 వోల్ట్ మీటర్స్ కావాలి. సో 4 వోల్ట్ మీటర్స్ కి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉన్నాం కదా, అవి నువ్వు బోర్డ్ లో కనెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ కి వైట్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. వైట్స్ ఉంటాయి ఇట్లా సింగిల్ వైట్స్, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వైర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్ నెగిటివ్ 4 వాటికి కనెక్ట్ చేయాలి. అలానే మనం సోర్స్ ఒకటి యూజ్ చేయాలి కదా, ఆ సోర్స్ కి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ 2 ఛానల్స్ ఉంటాయి. నేను ఛానల్ 1 యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ ఛానల్ 1 కి సార్ కనెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు, రెడ్ ది పాజిటివ్, బ్లాక్ ది నెగిటివ్. సో వాటికి వైట్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. వైట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము చూడండి ఒకసారి. యాక్చువల్లీ ఫిజికల్లీ యూ వాంట్ బి డూ, ఫిజికల్ గా ఉండుంటే మీరు వచ్చి కనెక్షన్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ మోడ్ కాబట్టి మేము కనెక్షన్స్ ఇచ్చి మీకు జస్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఇది బ్రెడ్ బోర్డ్ లాగా ఉంటది, ఇక్కడ బ్రెడ్ బోర్డ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇందులో 2 ఉంటాయి మీకు. ఇంతకుముందు నేను సింగిల్ పీస్ చూపించాను, ఇందులో 2 ఉంటాయి. ఇదన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు, అదన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సర్క్యూట్ మాన్యువల్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను అందరికి మీకు ఒక సర్క్యూట్ చూపిస్తానా, ఆ సర్క్యూట్ అందరూ డ్రా చేసుకోండి. రఫ్ గా అయినా పర్లేదు, సర్క్యూట్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్. రఫ్ గా అయినా పర్లేదు, సర్క్యూట్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ 1 పేపర్. నాకు చెప్తా ఉండాలి, నేను కనెక్షన్స్ ఇస్తా ఉంటాం ఇక్కడ. సో ఈ సర్క్యూట్, ఇది సర్క్యూట్ చూడండి. ఆర్పిఎస్, R1 రెసిస్టర్ 1 కిలో ఓం, R2 680 ఓమ్స్, R3 470, R4 470, RPS 20 వోల్ట్స్. ఇది ఇచ్చాడు సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్ కి మనం అంటే ఫస్ట్ ఇలా ఇస్తారు సర్క్యూట్, ఇది సర్క్యూట్ ఇస్తాడు నాకు. 20 వోల్ట్స్, R1 1 కిలో ఓం, R2 680, R3 470, R4 470. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్ కి మనం ఏం చేయాలి, కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎన్ని రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 వోల్ట్ మీటర్స్ తీసుకోవాలి. 4 వోల్ట్ మీటర్స్ తీసుకొని ఈ 4 వోల్ట్ మీటర్స్ కి ఇలా వైట్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నీకు వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కదా, సో ఈ 20 వోల్ట్స్ ఉంది, ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్. వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్, దానికి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ఆ 2 టెర్మినల్స్ కి వైట్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది వాడు ఇచ్చిన గివెన్ సర్క్యూట్. ఈ గివెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి, ఇందులో ఏం మీటర్స్ ఉండవు, ఏముండవు. దీనికి మనం ప్రాక్టికల్ సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలి. అంటే ఎక్కడెక్కడ మీటర్స్ కావాలో అక్కడ మీటర్స్ పెట్టాలి. సో వేర్ యూ నీడ్ ద మీటర్స్, ఆన్ దట్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఆర్పిఎస్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో R1 R2 R3 R4 దగ్గర అక్రాస్ వోల్టేజెస్ కావాలి కాబట్టి కేబిఎల్ కాబట్టి V1 V2 V3 V4 కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఈ సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకోండి అందరూ కూడా. డ్రా ద సర్క్యూట్. ఫాస్ట్.
Draw the circuit fast. Completed na? Yes, sir. Yes, Okay, sir. right. Okay, right. So see here in this breadboard, name check down. So first ఇక్కడ ఏం కనెక్షన్ ఉంది నాన్న? ఫస్ట్ వోల్ట్ మీటర్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో సోర్స్ కి ఆల్రెడీ పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి నెగిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేసాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ రెసిస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా నీకు ఏమవ్వాలంటే బ్రెడ్ బోర్డ్ మీద కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు సర్క్యూట్ లాగా కనెక్ట్ అవుతాయి. సో దీని సోర్స్ నుంచి పాజిటివ్ వైర్ ఉంది కదా, పాజిటివ్ వైర్ ని ఎక్కడో దగ్గర ఒక లైన్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం, ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటాం. సో తర్వాత ఆ పాజిటివ్ నుంచి వేర్ యూఆర్ ద కనెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, టూ కనెక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, వన్ ఫర్ R1 అండ్ V1. సో R1 ని ప్లేస్ చేయండి, R1 ని సార్ ప్లేస్ చేస్తున్నా చూడండి. అంటే దానికి వర్టికల్ గా ఇది ఏదైతే ఎక్కడైతే పెడతామో దానికి వర్టికల్ హోల్, ద నెక్స్ట్ వర్టికల్ లో ఉన్న దాని నెక్స్ట్ హోల్ లో ఫస్ట్ వన్ ని ప్లేస్ చేస్తాం, సెకండ్ ఎండ్ ని హారిజాంటల్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం, హారిజాంటల్ లో ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ వోల్ట్ మీటర్. ఫస్ట్ వోల్ట్ మీటర్ పాజిటివ్ ని R1 ఫస్ట్ ఎండ్ కి ఇస్తాము లైక్ హియర్, అండ్ వోల్ట్ మీటర్ అదర్ ఎండ్ ని R1 అదర్ ఎండ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. R1 కి అదర్ ఎండ్ కంటే R1 అదర్ ఎండ్ ఎక్కడైతే పెట్టావో దాని వర్టికల్ హోల్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత టూ టెర్మినల్స్, వన్ ఈస్ కమింగ్ టు ద R2 ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో వన్ అనదర్ ఎండ్ ఆఫ్ R2 ఈస్ గ్రౌండెడ్. సో గ్రౌండ్ అంటే ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంటది, ఆ లైన్ లో గ్రౌండ్ కనెక్షన్స్ అన్ని పెట్టుకోవాలి. సో సార్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూడండి. అవును, ఏమి చెప్పిన రెసిస్టర్ పెట్టట్లేదు, అది రెసిస్టర్ మనకు దీనికి. ఓకే, సో అనదర్ రెసిస్టర్ ఈస్ కనెక్టింగ్. ఇక్కడ మీకు విజిబిలిటీ కోసం చేశారు అది. నెక్స్ట్ వోల్ట్ మీటర్ V2 వోల్ట్ మీటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్. And next R3 resistor, and across R3 we are connecting another voltmeter. Last R4. And last V4. And close it, reverse. So then switching on all the meters. After connections only, it is right only you are connecting all. See, దీని వెనకాల పని చేసినట్టుంది, దీని వెనక ప్లగ్ పెట్టాను. So here, so all are on. Then so by varying this we are giving 20 ohms. 20 ohms.
20. So by giving the 20, you are verifying the voltage 5.67, 14.33, 2.81, 2.81. So this is the voltage drop across the first resistor, 14.32 and 5.68 and 2.81 and 2.81. So all of you drawn that circuit now. Then I'm giving the tabular column to you also. Draw that tabular column. So this tabular column you want to be draw. So first serial number. ఈ tabular column draw చేసుకున్నామా serial number voltage across resistor, theoretical, practical. So first one 1 kilo ohm, 680, 470. 1 kilo ohm, 680, 470. Another 470 also we want to write. Mali 470 good write. 1 kilo 4 resistors kada. 1 kilo ohm, 680, 470, 470. Okay. Theoretical values దగ్గర రాయిద్రనా practical. So V1 ఎంత వచ్చింది మీకు ఇక్కడ 14.3 V1. సో థియరిటికల్ గా రాయొద్దు, ప్రాక్టికల్ దగ్గర రాయండి. ప్రాక్టికల్ 1 కిలో ఓం కి ఆపోజిట్ లో రాయండి 14.29. నెక్స్ట్ 680 కి ఆపోజిట్ లో రాయండి 5.67. నెక్స్ట్ 470 రెండు రాసాం కదా, బట్ ఆపోజిట్ లో 2.8, 2.81. సో ఇవి మీకు వచ్చిన రీడింగ్స్. సో ఇవి ఎలా జీరో అవుతున్నాయి అంటే సో మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను నాన్న? రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకున్నారా అందరు కూడా? Yes, sir. దీస్ ఆర్ ద రీడింగ్స్. ఓకే. సో రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పిన కదా, ఏం చెప్పా? సో ఇది మనకి ఇచ్చిన సర్క్యూట్ 20 volts, 1 kilo ohm, 680, 470, 470. సో ఇది V, ఇది V1, ఇది V2, ఇది V3, ఇది V4. సో ఫస్ట్ లూప్ లో ఫస్ట్ మెష్ లో ఎంత వచ్చిందన్న? ఎంత అప్లై చేసావు? 20 volts అప్లై చేసావు. V1 ఎంత వచ్చిందన్న? V1 15 పాయింట్. V1 ఎంత నోట్ చేశారు నాన్న? 15.29 volts. సో V2 ఎంత నోట్ చేశారు? 14, sir. 14.3 సార్. 14.3. Yes, sir. ఓకే. V2 ఎంత నోట్ చేశారు? 5.67. 5.67. V3 2.81. V4 కూడా 2.8. 2.8. సో ఫస్ట్ లూప్ లో సో V వోల్టేజ్, V1 డ్రాప్, V2 డ్రాప్. సో ఇది మొత్తం కూడా ఏమవ్వాలి? V మైనస్ V1 మైనస్ V2 ఎంత వచ్చిందో చూడాలి. V ఎంత? 20 volts అప్లై చేస్తాం. V1 ఎంత? 14.39 మైనస్ 5.67. సో 20 మైనస్ 14.39 ప్లస్ 5.67 ఎంత నాన్న? 9 ఎంత వస్తుంది? 16, 9, 10 అప్రాక్సిమేట్లీ 20.03 ఏమో వస్తుంది. అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత? 0.03 చేంజ్. సో 0.03 పెద్ద చేంజ్ ఏం కాదు. ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ మెష్ లో KVL సాటిస్ఫై. సో సెకండ్ మెష్ లో చూడండి, ఇదేంటి? V2, V3, V4. సో సెకండ్ మెష్ లో ఏం రావాలి? V2 మైనస్ V3 మైనస్ V4 ఎంత వస్తుంది? ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. V2 మైనస్ V3 మైనస్ V4. సో V2 ఎంత వచ్చిందన్న? 5.67. 5.67 మైనస్ 2.81 మైనస్ 2.81 ఎంత? 2.81 ప్లస్ 2.81
5.6. So this is 5.67 minus 5.62. That is approximately 0.05 చేంజ్ వస్తుంది. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే రెండు మెషర్స్ లో ఏమైంది 0కి ఈక్వల్ అయింది. అంటే ఇక్కడ నీకు ఏమైంది కేవీఎల్ ఆటోమేటిక్ గా సాటిస్ఫై అయింది. అర్థమైందా నాన్న? ఆర్ యు ఏబుల్ టు Yes, sir. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. So this is the way you want to do that KVL. Okay. So this is the way to KVL. So first ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు KVL లో సింపుల్ గా. So what you are doing in the KVL? So first you are connecting the resistors on the breadboard, and then you are connecting the voltmeters, and then you are switching on the supply, and you are applying 20 volts, and you are finding that what is the resistance across V1, V2, R1, R2, R3, R4. సో ఆ రీడింగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మెష్ లో. సో ఇది నోట్స్ నేను నీట్ గా ప్రిపేర్ చేసి మీ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను, అది రాసుకుందరు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇట్లా మీకేం కరెక్ట్ గా అర్థం కాదు. నేను ఏం చేస్తానంటే సర్క్యూట్ ఇస్తాను, గివెన్ సర్క్యూట్ ఇస్తా, దాని ప్రాక్టికల్ సర్క్యూట్ ఇస్తాను, టేబులర్ ఫామ్, రీడింగ్స్, అవి కేవీఎల్ ఎట్లా వెరిఫై చేస్తున్నాం అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ నీట్ గా మీకు ఈవినింగ్ కల్లా నేను పంపిస్తాను. సో అది ఒకసారి మీరు చదవండి, అప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో V1, V2, V3, V4 ఫైండ్ అవుట్ చేసి లూప్ లో అప్లై చేస్తే అది ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ ఈక్వల్ టు 0 రాదు, సమ్ మైనర్ చేంజెస్ వస్తాయి, 0.02, 0.05. సో దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0. దెన్ దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. ఐ క్లియర్? అర్థమైందా నాన్న కేవీఎల్ ఎలా చేసాము? ఇస్ ఇట్ ఎనీ డౌట్స్ ఇస్ దేర్? Sir, clear, sir. Clear na? Okay. Sir, Chandu sir, are you there, sir? Chandu sir. So wait for 2 minutes. I will tell. We will tell how we are finding the resistors value by using the color coding. Okay. సో ఇది నోట్ చేసుకున్నాను. రెసిస్టర్స్ మీకు చెప్పాను కదా 3 కలర్ బ్యాండ్ 4 కలర్ బ్యాండ్ ఉంటుందని. ఆ కలర్ బ్యాండ్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది నౌ అనదర్ స్టార్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ బై యూజింగ్ దట్ కలర్ కోడ్. సో ఫర్ దట్ యూ వాంట్ టు యూస్ some formula like that. So that will be explained by sir within 2 minutes. సార్ చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్, పిలిచారు సార్. సార్ జస్ట్ 5 minutes సార్, అయిపోతుంది, మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటారా అని. ఓకే సార్, ఐ విల్ టేక్ కేర్ సార్, నో ప్రాబ్లం. Is it visible clearly? So my name is Suresh sir. So now I am doing the color coding of resistance right now. So what is the importance of the color coding? Right. Okay. First, so every resistance we don't know about a particular value. Okay. So to find out the resistance value by using colors right now. Of course, in the resistor, for example, this is resistor, by using 1, 2, 3 or kilo ohms or 200 kilo ohms like that. So like that this is right, like this. Oh, okay. But ఇలా కూడా రాయొచ్చమ్మా. కాకపోతే ఏంటంటే మనకు digits అనేది 1, 2, 3 these digits are in the 2 dimensions only. 2 dimensions. అదే మనం కలర్ కోడింగ్ చేసినాం అనుకోండి. So we can observe in this. So by observing this resistor, so it is visible to anywhere. So like 36 degrees. So see here. So to visible to anywhere. This is like that 36 degrees. So 1, 2, 3 మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు 1 అనేది 2 అనేది డిజిట్స్ అనేవి మనకు 2 డైమెన్షన్స్. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తాం అంటే కలర్ కోడింగ్ చేస్తాం, కలర్ ని కోటింగ్ చేస్తాం. సో దానివల్ల మనకు ఎటువైపు చూసినా కూడా మనకు కలర్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనమ్మా? సో ఆ కలర్స్ వల్ల సార్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మరి? సో ఫాలోయింగ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది కలర్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది
color, resistance light. So what are the sequence of the colors? So first one, so black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. And the last one is nothing but gold and silver. Okay. So only the colors black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. Up to these colors only, particularly using this resistance values. So up to white. Okay. By using with the gold and silver, this can tell out only. So how much of resistance will be changed? That is the plus or minus value. Okay. So these colors is placed at the only the resistance. So the last standing resistance are having only these two. So either silver, either gold or silver, anything. Okay. The last one is nothing but is the gold or silver. So the remaining the పక్క పక్కన ఉన్నాయి చూడండి అవి ఏంటంటే మనకు సో రెడ్ ఎల్లో బ్లూ లైక్ దట్ బట్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్స్ అనేవి మనకి ఎలా ఉంటాయంటే చివరికి ఉంటాయి లాస్ట్కి ఉంటాయి సో వాటి ఏంటంటే మనకు జస్ట్ ఓన్లీ వేరియేషన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వేరియేషన్స్ నో ప్రాబ్లం ఓకే సో గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఎక్కువ యూజ్ చేయము మనం సో దాన్ని మనం పర్టికులర్ గా కన్సిడర్ చేయొద్దు సో బ్లాక్ దీనికి నెంబర్ ఏంటమ్మా మరి బ్లాక్ సో బ్లాక్ నెంబర్ 0 బ్రౌన్ 1 రెడ్ 2 ఆరెంజ్ 3 yellow 4 green 5 so blue 6 violet 7 gray white 9 okay so next multiply so multiply is having so the 10 to power of 0 nothing but 1 so this is 10 to power of 1 so this is nothing but 10 okay or 10 to power of 1 like so this is 10 scale because of the red is having the number 2 so that the square is 2 next the power of 2 next 10 power of 3 like that so yellow 10 power of 4 so green 10 power of 5 so 10 power of 6 10 power of 7 10 power of 8 10 power of 9 so the number consists of that and then only the 0 will be increase okay so red so beside the 1 2 zeros are there so that is 10 square or 100 right so next last one is about only tolerance so this tolerance is role for a maximum using of the gold as well so these are the only silver for the gold having less or minus 5%, silver having less or minus 10%. Okay, so by using these two, only the two colors are then explain the tolerance. Of course, this is also having tolerances. Nothing but this is the so plus or minus 1% only, but this is the brown. Okay, there is no tolerance. Okay, next is the plus or minus 2%. Right now, next this is the plus or minus 5%. This is plus or minus 0.2%. This is plus or minus 0.1%. And this is plus or minus 0.05%. So these are the tolerance. So these are neglect. No problem. No problem. So up to which color is there and which number is added to the color and which type of multiplying is there. That is the main important point. Okay. So for the calculate the resistance of the color coding by using 3 digits or 4 digits like that. So for example, if one resistor is having 3 colors, the resistor is having 3 colors. Okay. 3 colors. This is first color, second color, and third color. So this first color is what first digit. Okay. So this is having second digit. Okay, this is third digit. Okay. So this is the last one in nothing but for anything, the fourth digit is what tolerance. This is also fourth digit, but tolerance is right now. So first digit is like that only same digit, and for example, take one resistor is having, okay, for example, take this resistor is having
brown, black, and red. This gold. Okay. So this brown is nothing but first digit. Okay. What is the number? The brown number is 1. Okay. Next one is black. The second is nothing but black. So that is nothing but only directly take as black is 0. And next one red. So red is nothing but the dark color is multiplier. This is the multiplier section. Okay. So it is having 10 powers. Nothing right now. It is having 10 powers. So the red is having how much of powers? 10 speed. So this is one. Beside the one, 3 zeros are there. So 3 zeros. That's nothing but 1 kilo. So this is correct or not? So this is the theoretical calculations. Is it correct or not by using which? Multimeter. So this is the multimeter. So it can do multi-functions. That's why only this name is called as multimeter. So we can check it now. This is 1 kilo or not? Right now. Sir, over, sir. Sir, No, no, press, sir. Okay, sir. Wait, sir, 2 minutes. No problem, sir. No problem. So see everybody here. So this is nothing but 9.81 kilo ohms, 0.981 kilo ohms. So nothing but 1 kilo ohm. Approximately 1 kilo ohm is there. Of course, we are handling this one. This is nothing but we are also including our resistance also. So that's only this will be resistance will decrease. Not only this much of. So for aging effect also this resistance will decrease due to the temperature or anything moisture. So that will be varying. So not exactly 1 kilo ohm. So approximately 1 kilo ohm. Okay. So this is one example. Amma. Right. Thank you, sir. Okay, sir. Sir, Chandu sir, Sir, sir. I'm making you as a host. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir.